आजाद टीवी रायचूर रायचूर में स्थित एक स्थानीय प्रसारण चैनल प्लेटफॉर्म है। यह मुख्य रूप से शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों, समाचार, न्यूज से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करता है। मुख्य बातें: प्रसारण सामग्री, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियां, समाचार और अन्य स्थानीय कार्यक्रम, लाइव कवरेज, शादियों, सगाई, जन्मदिन पार्टियों, सम्मेलनों, शैक्षिक सेमिनारों, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। प्लेटफॉर्म: ये एक केबल टीवी ऑपरेटर के रूप में सूचीबद्ध है और इसके कार्यक्रम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं। संपर्क विवरण के लिए उनके यूट्यूब चैनल पर मंसूर अली का संपर्क नंबर 8660775536 दिया गया है। यूनिट के सदर के हिस्से से हमारे सैयद अंसर हुसैनी साहब सदर चुने गए हैं। वेलफेयर पार्टी के सदर रहेंगे आप। मुबारक भाई सदर साहब, जरा अच्छे अंदाज से क्या है इंशाल्लाह काम करें, उम्मीद हम लोगों को काम कीजिएगा। पार्टी के शहरी यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर के हिस्से जनाब महमूद साहब, इनको क्या है जिम्मेदारी दी गई है इंशाल्लाह। वेलफेयर सलाम आपको, वेलफेयर मुबारक। एक मिनट। उसी तरीके से हमारे वेलफेयर पार्टी के शहरी यूनिट के बहैसियत एक सेक्रेटरी आज हमारे दरमियान में मकबूल अहमद साहब सेडम को क्या है हम लोग जिम्मेदारी दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक। पार्टी के शहरी यूनिट के बहैसियत खजांची आज के दिन हम लोग जनाब बुजुर्ग हमारे बहुत ही पार्टी के पुराने सीनियर कैडेट हैं, आप फारूक मनियार साहब, आपको क्या है रायचूर यूनिट के खजांची बनाया गया आपको। और इसके अलावा रायचूर यूनिट पूरे डिस्ट्रिक्ट की बॉडी के क्या है खजांची भी हैं। दो जिम्मेदारियां आपको दी जा रही है। मुबारक। ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 3 ಜನವರಿ 2025ರಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಘಟಕದ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ಉದ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು। ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಅನ್ಸರ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರನ್ನ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಗರ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸೇಡಮಿ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಗರ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಹಬೂಬ್ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ತೊಲಗಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನಪರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಈ ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಏನಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಶೇಖ್ ಫರೀದ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ಮಹಮೂದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಮನಿಯಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ MAH ಮುಖೀಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು। ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ನಗರ ಘಟಕದ ಒಂದು ನಗರದ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಏನೈತೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಲಾಯಿತು। ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಏನೈತೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ MAH ಮುಖೀಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ।
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೈತೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೊಸ ನಗರ ಘಟಕ ಏನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವತ್ತು ಜನಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಕೋರುವುದೇನೆಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವತ್ತು ಏನೈತೆ ಜನಪರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर यूनिट का लोकल प्रेसिडेंट सैयद अंसार हुसैनी आपसे मुखातिब हूँ. आज जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और उसी लिहाज से हम अपनी रियासत की और फिर अपने शहर की सूरत हाल देख रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों को, मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को, इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अवाम के सामने जवाबदाह होने की ज़रूरत है. उन्हें अवाम इसलिए मुंतखब नहीं करती कि वो अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करें. अभी हमने इंदौर में देखा कि गंदे पानी के पीने की वजह से 15 लोगों की अमवात हुई और बेशुमार लोग अस्पताल में जो है शरीक हुए. लेकिन इसके बावजूद वहाँ का मुकामी जिम्मेदार, वहाँ का मुकामी MLA और वहाँ का रियासती वज़ीर जिस अंदाज में उसने जो रवैया उसने इख्तियार किया, उससे साबित होता है कि आज अवामी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बिल्कुल बेपरवाह हैं और अवाम के सामने अपने आप को जवाबदार नहीं समझते, जबकि अवाम उनको अपनी खिदमत के लिए अपने खादिम की हैसियत से उन्हें चुनती हैं, अपने राजा की हैसियत से नहीं. तो मेरी यहाँ के सिटी म्यूनसिपल कमिश्नर से ये गुजारिश है कि जिस तरह का वाक़या इंदौर में पेश आया, यानी गंदा पानी पीने के पानी में जो शामिल हो गया, ये दरअसल पाइपलाइंस की खराबियों की वजह से है. पाइपलाइन में जो टूट फूट होती है उससे उसके ताल्लुक से जो लापरवाही बरती जाती है, उसकी वजह से ये हादसा पेश आया. तो मेरी म्यूनसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि वो इस शहर के सारे वाटर पाइपलाइंस का एक जो है ऑडिट कराएं. जहाँ जहाँ भी जो है ऐसा कोई टूट फूट हो, जहाँ पर भी लीकेज हो, उसको जो है फौरी दुरुस्त किया जाए ताकि ऐसा कोई हादसा जैसा इंदौर में पेश आया वो हमारे शहर में पेश ना आए. बस इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से शहर रायचूर के अंदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर शहर के लिए जिम्मेदारों का इंतखाब अमल में आया. आज हमारे दरमियान में शहर रायचूर के अंदर वेलफेयर पार्टी के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और आवाम उन्नास के दरमियान में एक सही और सच्ची खिदमत करने के लिए और वेलफेयर पार्टी जिस मकसद के तहत कायम की गई है, अखलाक पर मबनी सियासत, इस चीज़ तरफ ले जाने के लिए वेलफेयर पार्टी ने आज अपने जिम्मेदारों का इंतखाब किया है. तो इस मौके पर मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ सैयद अंसर हुसैनी साहब. सैयद अंसर हुसैनी साहब, इनको वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का शहर का सदर बनाया गया है रायचूर के शहरी सतह पर, और साथ में यहाँ की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की शहरी सतह पर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नायब सदर की हैसियत से जनाब महमूद साहब यरमर्स आपको क्या है जिम्मेदारी दी गई है. और साथ में शहर रायचूर की यूनिट के लिए सेक्रेटरी की हैसियत से जनाब इकबाल साहब को, मकबूल अहमद साहब सेडम को क्या है जिम्मेदारी दी गई है. और उसी अंदाज से यहाँ के रायचूर शहरी जो वेलफेयर पार्टी की टीम है, यूनिट है, उसके खजांची की तरफ पर जनाब फारूक मनियार साहब रहेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह फारूक मनियार साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी की भी खजांची हैं और साथ में रायचूर यूनिट के भी खजांची रहेंगे. दो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं. इस मौके से मैं कुछ बातें शहर रायचूर के लोगों के सामने रखना चाहता हूं. देखिए, हालात जिस तरीके से चल रहे हैं आप तमाम जानते हैं कि हर तरफ क्या है
नफरती माहौल को आम किया जा रहा है। हम देखते हैं कि भाई शहरी सतह पर भी और मुजाफात के अंदर भी और पूरे देश के इलाकों में भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई नफरत फैलाकर लोगों के दरमियान में दुश्मनी, कदूरत इसके दरमियान पैदा करके लोगों के दरमियान में एक दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और साथ में धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है और अपनी सियासी रोटियां सेकने के वास्ते यहाँ पर स्पेशली मुसलमानों को टारगेट बनाकर और उनके साथ में आदिवासी लोगों को, दलित लोगों को वह टारगेट बनाकर यहाँ पर सियासत की जा रही है। ये तमाम मंजरनामा पूरे लोगों के सामने है। अभी हमने देखा यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए, उसके बाद जो बिहार में इलेक्शन हुआ, अब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है और नेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु में भी और केरला में भी कुछ इंतखाबात होने वाले हैं और हमारे कर्नाटक के अंदर भी जिला पंचायत, तालुक पंचायत और कारपोरेशन और साथ में क्या है म्यूनसिपल बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई एक सियासी माहौल गर्म होते जा रहा है और हर सियासी पार्टी अपनी कुछ पहचान बनाने के लिए लोगों को क्या है दरमियान में कंफ्यूजन पैदा करके अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि भाई वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वह अखलाक पर मबनी सियासत करने के लिए कायम की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेट के अंदर तकरीबन 15 साल से काम कर रही है यहाँ पर और इसके साथ साथ में जहाँ भी हमारी पार्टी यूनिट काम कर रही है अखलाक पर मबनी सियासत को काम कर रही है और आवाम के लिए जो भी पसमानदा तबके हैं या पिछड़े तबके हैं उनके हक में आवाज उठाती है और साथ में खुसूसियत के साथ मुसलमानों के हक में क्या है आवाज उठाती है। इस मौके पर मैं बेंगलुरु के अंदर अभी हाल ही में हमने देखा कोगिलू लेआउट के अंदर और खासकर क्या है वसीम लेआउट और फकीर लेआउट कॉलोनी के दरमियान में जो तकरीबन 400 मकानात जहां बड़ी तादाद में तकरीबन मुसलमानी हैं और कुछ गैर मुस्लिम अफराद एक 20% के करीब हैं, उस इलाके में रातों रात हमारी अपनी स्टेट हुकूमत जो भी है वो हुकूमत की जानिब से जिस अंदाज से बुलडोजर चलाया गया है ये सरासर क्या जुल्म है। हम समझते हैं कि भाई यहाँ गोया सेकुलर के नाम पे पार्टी हुकूमत में आई थी और हम मुसलमान तकरीबन 80% वोट देकर इस हुकूमत को क्या है यहाँ पर पावर में लाए, लेकिन ये हुकूमत यहाँ के पसमानदा तबकात में और पिछड़े तबकात में आहिंदा समाज में और मुसलमानों के लिए काम करने के बजाय हम देख रहे हैं कि भाई कुछ और ही यहाँ पर मंजरनामा पेश किया जा रहा है। ये सरासर किसी सूरत में बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसके खिलाफ वेलफेयर पार्टी शुरू दिन से क्या आवाज उठा रही है और आज भी इंशाल्लाह और आइंदा भी क्या आवाज उठाती रहेगी। मोहतरम हज़रात, जिस अंदाज से कोगिलू लेआउट में और वसीम लेआउट में जो जुल्म हुआ है इसके सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेट के जिम्मेदारान वहां पर तशरीफ ले गए, हालात से क्या वाकफियत हासिल की, लोगों से हमदर्दी जताई और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए मेमोरेंडम भी दिया गया और स्टेटमेंट भी दिए गए। ये तमाम आपके सामने है। ऐसे में ये कांग्रेस हुकूमत वहां के लोगों को क्या है यलहंका यशवंतपुर में जो बनाए हुए अपार्टमेंट्स हैं उसमें मकानात देने का वादा किए थे, बहुत अच्छी खुशी की बात थी, लेकिन अपोजिशन जिस अंदाज से खासकर बीजेपी जिस अंदाज से नफरती माहौल को बनाने की कोशिश की है उनके दबाव में आकर यहाँ पर थोड़ा डिले होते जा रहा है। ये कुछ चीज अच्छी हम नहीं समझते। जहां वादा किया गया, लोगों को उम्मीद दिलाई गई, उन सारे मजलूमों को क्या है फायदा देना चाहिए, उनको मकानात देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसी बेंगलुरु की ठंड आप तमाम जानते हैं, ऐसे ठंड में मकान के बिना और वहां पर कोई कमरा नहीं है, रहने कोई जगह नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, वहां कुछ गंजी केंद्र बनाया गया है, वहां से उनको खाना दिया गया। इसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज के बहुत से लोग क्या है वहां पर रिफाही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मदद उनकी हो पा रही है। ऐसे में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया डिमांड करती है कि पहली फुर्सत में उन लोगों को क्या है कुछ आशियाने उनको फराहम किए जाए, उनको मकानात दिए जाए। जो अपोजिशन जिस अंदाज से काम कर रहा है, अफसोस की बात है कि भाई जो अपोजिशन लीडर है जिसका नाम अशोक है और उसके साथ जो टीम वहां पर आई हुई थी, ये लोग वहां पर जो मजलूम खवातीन है उन लोगों के सामने जिस अंदाज से इनका रवैया था गोया नफरती माहौल को आम करना। इनके दिमाग में क्या है, एक तरफ पाकिस्तान बसा हुआ है और एक तरफ क्या बांग्लादेश बसा हुआ है। बस वो हर मुसलमान को, हर उर्दू बोलने वाले को या हर हिंदी बोलने वाले को वो समझते हैं कि भाई ये हमारे भारत ही नहीं है,
یہ ہمارے انڈین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ کسی بھی صورت میں کیا بولتے ہیں بنگلہ دیشی ثابت کرنے کی ہر ممکن وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ طریقہ ان کا صحیح نہیں ہے. جس انداز سے وہاں پر کچھ مظلوم خواتین کے ساتھ جس انداز سے انہوں نے رویہ اپنایا ہے، یہ بالکل ہی کیا ہے برداشت کے قابل نہیں ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے ویلفیئر پارٹی کے صوبائی صدر اس کے خلاف آواز بھی اٹھائے. باقاعدہ کیا ہے ہم ان سے معافی مانگنے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی آر اشوک کیا ہے جس انداز سے رویہ اپنائے، ان کی جو ٹیم جس انداز سے اپنائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ان مظلوم لوگوں سے فقیر لے آؤٹ اور وسیم لے آؤٹ کے لوگوں سے معافی مانگے اور ان کے حق میں کیا ہے کام کرنا چاہیے. دیکھیے یہ نفرت ماحول کتنا خطرناک بنا ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر پریشان حال مظلوم لوگ ہیں، ان کو کیا ہے گھر دینے کی بات ہوتی ہے تو دینے کی سپورٹ کرنا تھا، یہ لوگ تائید کرنا چاہیے تھا. ساتھ میں یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے جہاں بھی جو لوگ ناجائز طور پر گھر بنائے تھے ان کے گھر ڈیمولش کیے گئے تو ان کو بھی دیا جائے، ایسی بات کرنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے ان کے مقابلے میں دوسروں کو اٹھا کر کے آئے، دوسروں سے عرضی ڈالنے لگا کر کے آئے، ان کو مکان نہ ملے اس انداز کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کسی صورت میں پسند نہیں ہے. یہ یہاں کے جو بھائی چارے کو کیا دھکا کیا نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ اپوزیشن میں بیٹھ کر بی جے پی والے جو کام کر رہے ہیں بالکل گندا کھیل ہے، گندا کام ہے. اس سے یہ لوگ باز آنا چاہیے. ہم یہ بولتے ہیں ساتھ میں کانگریس گورنمنٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے حساب سے 400 مکانات توڑے گئے ہیں، 400 لوگوں کو بھی کیا ہے مکانات دیے جائیں. ان کو کیا ہے تحقیق کر کے جس انداز سے ہو سکے ان کو کیا ہے رہنے کا انتظام کیا جائے. وہ چاہے وہاں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی بنگلہ دیشی نہیں ہے، البتہ کچھ 5-6 آدمی یا مکانات کیا ہے بہار سے وہاں پر آ کر بسے ہوئے ہیں. یہ تحقیقات میں ہم کو معلوم ہوتا ہے. باقی پورے کے پورے کیا ہمارے کرناٹک کے یا آس پاس کے علاقوں کے ہیں. ان کی طرف کیا ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہم ویلفیئر پارٹی سے آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. ساتھ میں آج ہماری ویلفیئر پارٹی کی طرف سے جو میٹنگ کی گئی ہے اس سے آنے والے دنوں میں الحمدللہ ہمارے پاس مانوی میں الحمدللہ پہلے سے ہمارے پاس ویلفیئر پارٹی سے ایک کینڈیڈیٹ، ویلفیئر پارٹی سے ایک میونسپلٹی ممبر کام کر رہا ہے. اسی انداز سے اطراف کے علاقوں میں ہم نے الیکشن میں بھی گیا تھا، الیکشن میں بھی کام کیے تھے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی الحمدللہ سندھنور، مانوی، لنگسور اور رائچور میں ہم انشاءاللہ کیا ہے یہ جو انتخابی مہم ہوتی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کی پہچان ہوتی ہے. انشاءاللہ ہماری طاقت کے حساب سے اس میں بھی ہم لوگ جانے والے ہیں. اس کی تیاری بھی ہم لوگ کام کیے ہیں. اس کی تیاری کے لیے کیا ہے زمین طور پر ہم کو کام کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے نوجوان، ہمارے پارٹی کے ورکرز کیا ہے میدان میں اترے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ عوام الناس کے درمیان میں پیغام کو دے کر ان لوگوں کو ماحول بنانے کا، ماحول سازی اور ذہن سازی کا کام الحمدللہ شروع ہوا ہے. یہ میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں. صدر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ویلفیئر پارٹی کی جانب سے ہمارے صدر صاحب جو صوبائی صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین ہیں، ان کی نگرانی میں مختلف مقامات پر کیا ہے سیمینار ہو رہے ہیں. منگلور کے اندر ہوا، کوپل کے اندر ہوا اور دیگر مقامات پر بنگلور میں ہوئے. اب انشاءاللہ کیا ہمارے پاس بھی ہو رہے ہیں. اب الحمدللہ ہم مانوی میں ہمارے اپنے علاقے میں ہمارے اپنی بساط کے مطابق کیا ہے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ایس آئی آر سے کیا نقصانات ہیں اور ایس آئی آر تو یہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ڈاکومنٹس ریڈی رہنا چاہیے، ہر آدمی شعور ان کے اندر آنا چاہیے. یہ کوشش الحمدللہ ہمارے پاس چل رہا ہے. انشاءاللہ رائچور کے اندر بھی ہماری جو نئی ٹیم آج بنی ہوئی ہے انشاءاللہ کام کا آغاز کریں گے.